गांधी कर से हमर कोन थिले जातिर पिता तम घरे जन तम बापा अछंदी तम मां अछंदी तम बापा मां बोली डाकुज ये सेमदी हमर जातिर पिता हला जातिर मते किए महात्मा गांधी आकर पूरा ना कोन जानि छि बिले आज्ञा कहलु कोन तक नाटा पूरा नाटा मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी आको विषय कोन जानि छ कोन जानि छ अच्छा तो सांग तू ताकू माइले तो से मारिला तू छाड़ी दउछु ताकू मारुछु किंतु आकर गुणटा अलग प्रकार थिला हमकु जे मारुची आमे ताकू मारिबानी ताकू जो गाल से मारुची आमे ताकू मारिबा पई आ गोटे गाल देखै दबा बुझेला हमर जो देश स्वाधीन हैला आकर भूमिका मध्य रहिची हमर ए महात्मा गांधी ताकर भूमिका रहिची तेनु से कहूथिले आमे जहा किछि काम करिबा को कहिबा से कामटा आमे निजे करिबा कहिबा आगरु करिबा तेनु आमे आज गोटे गपटे पढिबा कहिबा आगरु करिबा गपटर ना कोन कहिबा गपटर ना कहिबा आगरु करिबा तेनु ए जो गपटी पढिबा आमे कहा विषय पढिबा ना हमर महात्मा गांधी जातिर पिता महात्मा गांधी एवं ताको स्त्री कस्तूरबा को ऊपर महात्मा गांधी आ कस्तूरबा ऊपर एक कोटी आधारित कहिबा आगरु कहिबा पिला माने समस्त पढिबल मु गोटे पृष्ठ पढाउची वाइकी देख मु पढे सरला परे तुमे पढिबो चित्रटी को देखो पिला माने तो बहिन गोटे चित्र अछि पिला माने महात्मा गांधी को आगरे हाथ जोड़ी प्रणाम करछनी फटा करे सानु विद्यालय रु घर को फेरिला मां पचारिले तुम विद्यालय रे आज कोन कोन हैला सानु कहिला आज परा अक्टोबर देख हम विद्यालय रे गांधी जी कर जन्मदिन पालन आमे ओ हम गुरु माने बापू को फोटो चित्र रे फूल चढ़ाइले आउ किछि हैला नहीं मां पचारिले सानु उत्तर देला हां गुरुजी गांधी जी को विषय रे सुंदर सुंदर कहानी सुनाइले बहुत मजा लागिला मां कहउछंती अच्छा कौन सब कहिले सानु कहउची गांधी जी कर पिला दिनर केतेक चमत्कार घटना मां पचारले पुणी आउ तांका बड़ दिनर कथा किछि कहिले नाही सानु कहउची हां खूब कम तमे किछि कहना मां कहिले कहउची सुन कहउची सुन मां कहानी आरंभ कले सानु सुनिबा को लागिला हरे गांधी जी का पत्नी कस्तूरबा बेमार रे पड़िथिले बेमार कोन बुझि बात पिला माने असुस्थ देह असुस्थ लागिला को बेमार बोली कुआ जाय औषध पत्र रु किछि भी सुफल मिलिला नाही गांधी जी चिंतित होई पड़िले से पुस्तक रु पढ़िथिले जे बेमार रे पड़िथिबा लोक लुण न खाइले किछिटा उपकार पाए तेणु से एही उपदेशटी कस्तूरबा को देबा पई मनस्थ करिले गांधी जी कस्तूरबा को कहिले तुमे खाद्य रे लुण मिसाई खाइबा बंद करि दियो देख लुण बिना स्वाद खाद्य तो सुस्वादु लागे नाही लुण बिना कोन खाद्य खाइ हुए कस्तूरबा अभंग होई कहिले तुमे अभुजा हेउछ काहे की तुमर परा देह परा आ करे दीदी जन ठिया है कि पड़िबो जने दिथड़ी पड़िबो तापरे आउ दीदी जन
ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଦି ଧାଡ଼ି ପଢିବ। ପଢିଲୁ ଦି ଧାଡ଼ି। କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ସାନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କଣ ହେଲା? ସାନୁ କହିଲା, ଆଜି ପରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆମେ ଓ ଆମ ଗୁରୁଜୀମାନେ ବାପୁଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ହେଲା? ମା ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ? ସାନୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ଗୁରୁଜୀ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମା କହିଲେ, କଣ ସବୁ କହିଲେ? ସାନୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପିଲାଦିନର କେତେ କଣ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ମା ପଚାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦିନର କଥା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ସାନୁ ହଁ ଖୁବ୍ କମ୍। ତମେ କିଛି କୁହ ନା। ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଔଷଧ ପତ୍ରରୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଲୁଣ ନ ଖାଇଲେ କିଛିଟା ଉପକାର ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ଉପଦେଶଟି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯେ ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ତ ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ବିନା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହୁଏ? କସ୍ତୁରବା ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲେ, ସେତିକି ତୁମର ପରା ଦେହ ଖରାପ, ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ହୁଏତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏପରି କହି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। କସ୍ତୁରବା ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହେ, ତୁମେ କ'ଣ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାବିଲେ, ଏ ତ ଠିକ୍ କଥା। ଘରକୁ କହିବା ଯେତିକି ସହଜ, ନିଜେ କରି ଦେଖାଇବା ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥାକୁ କସ୍ତୁରବାକୁ ଏ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଯଦି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତମ ମା ଘରେ ତମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ତମ ପାଇଁ ପିଠାପଣା କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତମ କଥାରେ କୁକୁମ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଆଗ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ, ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ, କେମିତି ପାଳନ ଆମେ କରୁଛୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଫୁଲ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଏ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛ, ସେଠୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଗଲ, ଘରେ ଯାଇ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ ତମ ମା ମାନେ, ଆଜି ତମ ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛ। ସେମିତି ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସାନୁ। ତା ନାଁ କଣ? ସାନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 10ଟା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିବ, ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଯେମିତି ତମ ମା ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କଣ ହେଲା, କୋଉ ସାରେ କୋଉ ପାଠ ପଢେଇଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେମିତି ପଚାରିଲା। ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କଣ କଣ ହେଲା? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କଣ କଣ ହେଲା? ସାନୁ କହିଲା, ଆଜି ପରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆମ ଗୁରୁଦିନରେ ବାପୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଚଢାଇଲୁ। ସେଦିନ ଆଉ କଣ କଲୁ ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତା ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଚଢାଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ? ମା ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ? ସାନୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଗୁରୁଜୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଇଲେ।
ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ମଜା ଲାଗିଲା ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ? କି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମତେ ହବ ବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା କଣ ସବୁ କହିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସାନୁ କହିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପିଲାଦିନରେ କେତେକ ଚମତ୍କାର ବେମାରରେ ପଡିଥିଲେ। ମାନେ ବେମାର ମାନେ କଣ? ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା, ବେମାର। ତେଣୁ ବେମାରରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲା। କହିଲୁ ବେମାରରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବେମାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ? ମୋ ମାଙ୍କୁ ବେମାର ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ବସ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବେମାର ହୋଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାକୁ ବହୁତ ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲେ। ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଅ, ସେଠି ଡାକ୍ତର ତମକୁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିକି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲା? ସୁଫଳ, ଭଲ ଫଳକୁ ସୁଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଭଲ ହେବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ଭଲ ହେବା, ଭଲ ଫଳକୁ ସୁଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଫଳ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ? କହିଲୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲି ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଫଳ ନମ୍ବର ପାଇଲି। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଦେହ ସୁଫଳ ହେବ, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବାରେ ଲୁଣ କମ ଖାଇବା ବା ଲୁଣ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମ ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ତମେ କହିଦେଲ, ତମେ କଣ ସେ କାମ କରିପାରିବ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାବିଲେ ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଲୁଣ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ସେ କାମଟା ଆଗ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଲୁଣ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? କସ୍ତୁରବା ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କାମକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ, କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ, ତା କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରବା ଭଲ ହେଇଗଲେ, ବେମାରରୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ଏ କଣ ଶିଖିଲ? ମୁଁ ଗପଟିରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ଯାହା ଜଣକୁ କହିବା ଆଗରୁ ନିଜେ କରି ଦେଖେଇବା ଠିକ୍। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ଆଣିବ। କଣ? ବନାନ ବସିବ, ତାପରେ ଆକୁ ଆଗେ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ଆଣିବ।